ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Shabbat Paramahamsa Parivrajika Acharya Stotra Shatayi Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki jai. ISKCON founder Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajika Acharya Stotra Shatayi Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj ki jai. Anand Kodi Vaishnavanda ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prem se bolo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopinath श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. मथुरा वृंदावन धाम की जय. नवदीप माया प्रधाम की जय. जगन्नाथपुरी क्षेत्र के द्वारका धाम की जय. गंगा माय यमुना माई की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी देवी की जय. सामवेद भक्त वृंद की जय. प्रभुपाद ट्रांसलेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. हरिनाम संकीर्तन माय निताय गौर प्रेमानंद. ऑल ग्लोरीज assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories श्री गुरु गौर, all glories श्रील प्रभुपाद की जय. मम ज्ञाननिर्मलस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूपगदामह्यं ददांसि वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणीतं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमाहो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय पुत्र श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेष्टारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानु सुधीर नमामि हरिप्रिये महावदनाय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरधि नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare. This Hare Krishna ellarigu inspiration for improving quality of chanting. Idu class ಗೆ ellarigu swagata. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Krishna Prabhuji. Krishna Prabhuji. Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Dandat Pranam Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ chanting related, improving the quality of chanting Hare Krishna Mahamantra. Yes, ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಸ್, ಎಸ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಮಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಲಾಸ್. ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ನಾಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಮಾಡುವ ನಾವು? ನೋ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೋ ಒನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ತೆಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಜಪವು ಪಿಲ್ಲರ್. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರುವವರು. ಎಸ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬೇಡ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರುವವರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಹತ್ತಿರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು. ಓಕೆ, ಗೀತರಾಜು, ಗೀತಾ ಮೋಹನ್. ಎಸ್, ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಇದ್ರ ಒಂದು 2 ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಹತ್ರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಎಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೀಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸಂಶಯಂ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಫಸ್ಟ್ ಜಪವೇ. ತನ್ನಿಂದಾನೇ ಅದು 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಪ. ಸೊ Okay. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಲಿ, ಭಾಗವತಂ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ತತ್ವ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಸಂಗೀತಮಯ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತಮಯ್ಯ? ಎಸ್ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಪ್ಪ? ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸಂಗೀತಮಯ್ಯ ಇವರು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ. ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 7-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋಡಿ 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 ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್ ಹರೇ. ಎಸ್ ಸಂಗೀತಮಯ ಹೇಳಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವ. ಗೀತಾ ಮೋಹನ್, ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಈ ರೀತಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಪ್ರಜಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಜಪ ಮಾಡುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದೆ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್. ನಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಚಂದ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ, ಪ್ರಭುಪಾದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ವರ್ಕ್. ಎಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ 16 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ 16 ರೌಂಡ್ ಜಪ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಪದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, 1ರಿಂದ 2 ಮಾಡಿ, 2ರಿಂದ 3 ಮಾಡಿ, 3ರಿಂದ 4 ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 16 ಸುತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 16 ಸುತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಆರ್ಡರ್. 16 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವೈಕುಂಠ ಹೋಗುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು 16 ಸುತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಸಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಜಪ ಮೇನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಈಗ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ 6 ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿದರು. ಜಪ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 people, 2 ಜನ. ಜಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಪ. ಸಾರಿ, ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ. ಇದು ಎಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಂಟು. ಆ ಲೆಕ್ಚರಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್. ನಂದೇನು ಓನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ 5 ನಿಮಿಷದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಂಟು. ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಮತ್ತು ಗುರುಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವೈವಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವೈವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಪರಮೋದಾತ ವಿಧಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅದನ್ನು ಅವೇಕನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಾಗೃತಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ ಆ ರೋಟಿ ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಆಗ್ತಾನೆ, ಈ ಬೂದಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರುವಾಗ ಬೂದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳಗೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಊದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಜೀವಂತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳು. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳು. ಈಗ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಮಗು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗು ಇದ್ದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾಟಿ. ಈಗ ತಾಯಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಗು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಲ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಮಲವನ್ನು ಹೊಡಿತದೆ, ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಡಿತದೆ, ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವಾಗ ಆಗ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗು. ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಯಾರು? ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಮಗು ಟೋಟಲಿ ಈ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟೋಟಲಿ ಮೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ಎಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಗುವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮಗುವನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಮಗುಗೆ, ಮತ್ತೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿದು ಮಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ, ಮಗುವಿನ ತಂದೆ. ಆಗ ಮಗು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೀಗ ಅಂತ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೇಮ್ ಆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಕಾಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಿರ್ತದೆ. ಎಂತ ಜನರಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಲೋಟೆ ಎಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ನಾಯಿ ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಿಸಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಿಸಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಈಗ ಕೊಕೊನೆಟ್, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಕೊಕೊನೆಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡೋದು. ಹಸು ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಇದರ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಬನಾನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಬಹುದು, ಅದು ತಿಂತದೆ, ಇಲ್ಲದಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಂತ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೇನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಿರ್ತದೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮೈಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವಿಗಳು, ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರ್ಮುಖಾಜಿ, ಭೋಗವಾಂಚಕರೆ, ಟರ್ನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಮುಖವನ್ನು ಈಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಿರ್ಮುಖಾಜಿ. ಯಾಕೆ? ಭೋಗವಾಂಚಕರೆ, ಭೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಖವನ್ನು ಆಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮುಖ ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಈ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಈ ರೀತಿಯ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಆಂಡ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ? ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಮಲ್ಲಿಕ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ, ಕೃಷ್ಣ ಜೋರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾತಾಡಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, AC ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು. ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು, ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆ ಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ. ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನೋಫೈಡ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, AC ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು. ನಾವೀಗ ಮೆಸ್ಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಟೋಟಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತನ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, 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 ಓಕೆ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಓದುವವರು. ಎಸ್, ರೂಪಾ ಶಂಕರ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓದಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಭೌತ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಭೌತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲಿ, ಅನಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೌತ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗ್ತದೆ, ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಸ್, my movement is brainwashing movement because brain is contaminated with all nonsense things, so it has to be washed with proper Krishna consciousness. ಎಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಎಸ್, brain has to be washed because brain is dirty now. ಕೊಳಕುಂಟು, ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ, ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಲೈಫ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ. ಹಾಗೆ ಅನಾದಿಗಳು ನಾವು ಭೌತ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಭೌತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. ಪ್ರಕೃತಿ, ನೇಚರ್,
ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಜನರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೊರೋನಾ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ದೇವರಿಲ್ಲ, ದೇವರಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದೆ, ಸುನಾಮಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಭೂಕಂಪ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು? ಈ ರೀತಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ದೂರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಡ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ 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 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ವರಹ ಅವತಾರದ ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕಲಿಯುಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದೆನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದಿನ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಎಸ್, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ? Innocent man, women, they are kept in that factory simply for livelihood. A little work will provide his needs. Nature has given so much facility. They can grow little food anywhere. The cows are there in the pasturing ground. Take milk and live peacefully. Why you open factory? Prabhupada ಹೇಳ್ತಾರೆ, factory ಯಾಕೆ? In spiritual world there is no factory. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರದೊಂದು ವಿಮಾನ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದವರು, ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು, ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಮೋರ್ ದನ್ 42-45 ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಿಂಬಲ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಕತ್ತಿ ಓಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸುತ್ತೆ ಬೇಡ. ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಬಡ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎದುರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರಿಗೆ ಇಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ನೇಚರ್ ಅನ್ನು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಕೊರೋನಾ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಭೂಕಂಪ, ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಒಂದು ರೈಸ್ ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಿಂತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಭೌತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ, ಭಗವಂತಂದಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೂರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ, ಅವ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುನಾಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ವಾ? ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಆಗ್ಲಿ, ತ್ರೇತಾಯುಗ ಆಗ್ಲಿ, ಸತ್ಯಯುಗ ಆಗ್ಲಿ, ಆಗ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ,
ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭೌತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ 4 ಹಂತಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಂತ, ಎನಿಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೂವಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಹಂತ. ಎಸ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಂತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಂತ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರ, ಭಯಮೈಥುನ, ತಿನ್ನುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ, ಎಣಿಸುವ 5,000 ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬರ್ತದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತಿಂದೆ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಟು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ತಿಂದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದ ನಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂದು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್, ನೀನೆಂತ ತಿಂದದ್ದು? ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತಿಂದಿದೆ, ಡೈಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಟರ್ ತಿಂದೆ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬೆಟರ್ ತಿಂದೆ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಮಲಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನೊಂದು 5 ಕೋಟಿದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಬೇಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ 50 ಕೋಟಿದ ಮನೆ, 50 ಕೋಟಿದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿದು ಕಾಟ್, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಥದ್ದು ಕಾಟ್. 1 ಕೋಟಿದು ಕಾಟ್, 50 ಲಕ್ಷದ ಬೆಡ್, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ AC. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ಸ್ಟಾರ್, ಅದು ಅವನ ಮನೆಯ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತರ ಉಂಟು. ಈಗ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಅದು 6 ತಿಂಗಳು ಮಲಗ್ತದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಪೈಥಾನ್ ತುಂಬಾ ಮಲಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡಿಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ, 1,70,00,000 ಉಂಟು. ನನ್ನ ಮಗಂದು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್, ಮಗಳಿದ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ತು ಎಂತಾದ್ರು ಸಡನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, 0, 1,70,00,000 ಹೋಯ್ತು, ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹುಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಹುಲಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಊಟ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ
ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸತಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನರಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನರಿ ಎಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏ ಹುಲಿ, ಸಾರಿ, ಏ ಜಿಂಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ, ಹುಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನರಿ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಆಗ ಜಿಂಕೆ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ವಾಪಸ್ ನರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಗ ಇನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹುಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಸತಾಯಿಸಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಸತಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಮೂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸತಾಯಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ. ಆಗ ಹುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಕೂಡಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡಿ ಇಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೂಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಮಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹುಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗಿಂತ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಕೂಡಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಅದು ಉಂಟು, ಇದು ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹುಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರ, ಭಯ, ಮೈಥುನ, ಸೆಕ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇರುವಂತದ್ದು ಪಿಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 10-15 ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವುದು. ನಾನು 15 ಮಾಡಿದೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು? ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 4. ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೆಟರ್. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಬೆಟರ್ ಈಟಿಂಗ್, ಬೆಟರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೌದಿಯ ಅರಬ್, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಟು. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎಂತ ಊಟ? ಒಳ್ಳೆ ಊಟ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾನೆ ಕತ್ತೆದರ. ಮಣಿ 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 ಸ್ವೀಟರ್ ದನ್ ಹನಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಮಲಗುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟ್ ಉಂಟು, ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅವನಿಗೆ ಅವ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್, ಅವನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮನೆಯದು ಬೆಡ್ ದರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯೋಚನೆ. ಅವ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟರ್, ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇದು ಮನೆಯದು ಬೆಡ್ ದರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವಂತ. ಮತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಈಟಿಂಗ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಮೇಟಿಂಗ್, ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಣ ಉಂಟು, ತಂದೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1.5 ಕೋಟಿ. ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ 10.5 ಕೋಟಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಂತ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಕಾಗಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಈ 4 ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಫರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ. ಜ್ಞಾನಿ
ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಯವಾಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಜ್ಞಾನಿ, ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ವೇಸ್, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದಿಸ್, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ, ಸಫರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಈ ಖುಷಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವಂತದ್ದು? ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅವ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಂತ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯೋಗಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಅವನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂತ? ಸರ್ವ ಕಾರಣ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್, ನನ್ನ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತವ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯೋಗಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಎಂತ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ, ನಿರಾಕಾರ. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಂತ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ, ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹದ್ದವ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಿಂತ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಯೋಗ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಗವಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ದಿವ್ಯವಾದವರು, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾವಪರಿಷದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಉಂಟು, ಸಿಂಹ, ಆನೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇರುವಂತದ್ದು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. He could make animals dance, but we can't make animals dance. At least we will make human dance. ಪ್ರಭುಪಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕುಣಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕುಣಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ 50,000 ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು 20,000, ನಿಮ್ಗೆ 20,000 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, 50 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜಪಿಸುವ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಜಪಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಜಪಿಸಬಹುದು, ಯಾರು ಕೂಡ ಜಪಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಲ್ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿತಾರೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಸಂಡೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿತಾರೆ, ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕುಣಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿಯುವಂಥದ್ದು, ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮದು ನೇಚರ್ ಅದು ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಸಂಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಂಕೀರ್ತನಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೀರ್ತನ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಸಂಕೀರ್ತನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೂಲ್ಯೇ ಶುದ್ಧ ನಾಮ್ ಹತೇತೆ ಬಿಕಾಯ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಸುರಭಿ ಕುಂಜಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸುರಭಿ ಕುಂಜೇತೆ ನಾಮೇ ರಾಟೆ ಕೂಲೇಚೆ ಕುದುನಿತಾಯ್ ಕುದುನಿತಾಯ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೂಲ್ಯೇ ಶುದ್ಧ ನಾಮ್ ಹತೇತೆ ಬಿಕಾಯ್. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ, ಮೂಲ್ಯ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಹತೇತೆ ಬಿಕಾಯ್. ಬಿಕಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ. ಹಾಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಪಿಸುವ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಬಹುಬೇಗನೆ ಫಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮೈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇದು ವೈಕುಂಠ ಮ್ಯಾನ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೂಡ ವೈಕುಂಠದವರೇ. ಮೈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ವೈಕುಂಠ ಮ್ಯಾನ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರು, ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಪ್ಪಿನವರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮೊದಲ ಸ್ಕಂದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಇದು ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಪ್ರೇಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟಂತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್, ಎರಡನೇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೌಂಡ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್, ಗೋಲೋಕದ ಸೌಂಡ್. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೌಂಡ್. ಮತ್ತೆ 3ನೇದು ಸೀಮಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೌಂಡ್. ಸೀಮಿಂಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ತುಂಬಾ ಸಲ 3 ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅವೇಕನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಅವೇಕನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಅವೇಕನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಮಲ್ಲಿಕ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಅನರ್ಥಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅನರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಹ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಎಸ್, ಜಯಂತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಲೋಪ ಆಗತ್ತೆ, ಅಪರಾಧ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ರೇಖಾ ಬಂಗ್ಯಾರ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಪದ್ಮಿನಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳಗೆ ಅವೇಕನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಜ್ವರ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ, ದೇಹದ ಒಳಗೆ. ಆಗ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಟು ಅವೇಕನ್, ಬ್ಲಾಸಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅವೇಕನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಶಕುನಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಪಾಂಡವರು ಅವರು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಥಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಗೃಹಸ್ಥ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಏನ್ ತಪ್ಪುಂಟು ಅವರಿಂದ ಕೇಳುವಂತದ್ದು, ಏನ್ ತಪ್ಪುಂಟು? ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ ISKCON ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಭಕ್ತರ ಜಪವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಹಾವು ಕುಡಿದ ಹಾಳು ವಿಷವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಈಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ, ಹಾವು ಕಚ್ಚದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವೈಷ್ಣವೋ ಮುಖಾತ್ ಜೀರ್ಣಂ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣಂ ನೈವ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರ್ಪೋ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಯಥ ಪಯ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಆ ಹಾಲಿನಾಗಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ವಿಪ್ರಮ ಸಪರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಒಂದು ವೈಶ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. 3ನೇ ದಿವಸ ಅವಳು ಕೇಳಿ 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 ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವರ ಲಿಪ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಪರೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓ ಲಾರ್ಡ್, ಓ ಹರಿ, ಓ ಹರಿ, ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಹರಿ. ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಹರಿ ಹರಿ. ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ, ISKCON ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಭೌತಿಕ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಹೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡುವಂಥದ್ದು,
ವಾಚಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಸಂಜೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ಭೋಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆವು. ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಫರ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಮೇಧ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ, ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಟಚ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ವಿಧ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರಾಣಿ. ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಹರೇ, ಅದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಧ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ, ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾನಂದ, ಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಹರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಜಪ ಎನ್ನುವುದು ಬದ್ಧಾತ್ಮನಾದವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮೊರೆ. ಈ ಜಪವು ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ಅಳುವ ರೀತಿಯೇ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಜಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓ ರಾಧಾರಾಣಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೂಗ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೂಗಬೇಡಿ, ಜನ್ವಿನ್ ಕೂಗು ಬರ್ಬೇಕು ಒಳಗಿಂದ. ಅದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಬೋಧ ಬಂದದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೈ ವೈಲ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಕ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮೀ ಇನ್ ಯು ಸರ್ವಿಸ್, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೊಡಗಿಸು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇಡ ನೋಡಿ. ನಾನು 6 ದಿವಸ ಬಿಸಿ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಸೇವೆ ಉಂಟಾ, 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ, 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಂಟು ಸರ್, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬರ್ತದಂತೆ ಎಂತ, ನಾವು ಸೇವೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಸೇವೆ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ದಿವಸ? ಆಗ ಜನ್ವಿನ್ ಆಗಿ ಕೂಗು ಬರ್ತದೆ, ಜನ್ವಿನ್ ಕ್ರೈ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಸವಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಒಂದು ಬೇಡ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಜದೂ ಬರೋದಾಗಿ ಹರ ಎಂಬ ತಾಯಿಯು ಭಕ್ತನಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ಹರಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ದೊರಕುವಂತೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜಪಿಸುವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ತಾನೇ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಗು ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಮಗು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಮಗು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತಾಯಿಯ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಾಯಿಯಂದಿರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ತಂದೆಗಿಂತ ತಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ನೋಡಿ, ತಾಯಿಗೆ ಎಂತಂದ್ರೆ ಜನ್ವಿನ್ ಭಗವಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತಂದೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುನೊಟ್ಟಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಿಷ, ಎಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ. ಈಗ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೊಂಡೋಗುವಂತ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಗು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮಗು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಎಂತ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುದೇವಂಥದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರುವಾಗ, ಈಗ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ 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 ನೋಡು ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತವ ಅಂದ. ಅವಳಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಅಷ್ಟು ನಮ್ರತೆ ಅವಳು. ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಳು.
ಹಾಗೆ ಹರ ಎಂಬ ತಾಯಿಯು ಭಕ್ತನಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ಹರಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಈ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಜಪಿಸುವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ತಾನೇ ಗೋಚರ ಆಗುವುದು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು, ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಉಂಟು, ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಬೇಕಾಗುವಾಗ ಮಗು ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ, ಅಮ್ಮ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ, ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಗುವಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು, ಅದು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀ ಮಗುವಿಗೆ ಎಂತೆಂತ ಕೊಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಂತ ಆಟದ ಗೊಂಬೆ ಕೊಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಗಮನ ಕೊಡುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ, ಆಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಮೂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಿಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೂಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನಾವು ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ನಾನು ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಡ್ರೌನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಗರುಡನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಗರುಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಗರುಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ, ಟಾಪ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಅವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕರಿಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ, ಓ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ, ನಾನೀ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಉಂಟು, ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಆಗ ನಾನು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕರಿತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ 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 ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಎಸ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಬಾವಿಗೆ, ನೀವು ಮೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ? ಜೋರಾಗಿ ಎಸ್, ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ. ಸೋಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಜೋರು ಗೊಂಬೆ ಹೊಡಿತೇವೆ, ಜೋರು ಹೊಡಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಚ್ಚಿತ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ಅತಏವ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ನೀನು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀಯ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ಸಿತ್ತು ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ದೇವತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ತೇಷಾಂ ಅಹಂ ಸಮುದಾರ್ಥ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಮುದಾತ, ಡೆಲಿವರ್, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರಜಾನಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರಜಾನಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ಫುಲ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನೀಗ ಕರೆದ್ರೆ ಎಸ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಯುಷ್ ಪ್ರಭುಜಿ ರಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಈ ಅಭಯ ಚರಣ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ಉಂಟು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು ಇದು ಭಕ್ತಿಚಾರ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದವರು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕರೆಯುವಾಗ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ಯಾರಿಗೆ ಸಡನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಕರೆಯುವಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಯುವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಾಕ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಎಣಿಸಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾವುದು? ಕಣ್ಣು, ಈ ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಗುಫಾ ಉಂಟು. ಎಂತಂದ್ರೆ ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇವರದು ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮಾಧಿ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 30 feet ಡೌನ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗುಫಾ. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಎಣಿಸಿ, ಇದು 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಕುಜದ್ ಕೋಕಿಲ ಹಂಸ ಸಾರಸ ಗಣ ಕಿರಣೆ ಮಾಯಾಕುಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಕುಕ್ಕೂಸ್ ಇತ್ತು, ಈ ನವಿಲಿತ್ತು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಿನ ತರ ಪಿಂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇತ್ತು ವೃಂದಾವನ. ಈಗ ಕೂಡ ಚಂದವೇ,
ಅದು ಆಗ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಣಿಸಿ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಎಣಿಸಿ. ನಾವೀಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ತುಂಬಾ ನಾಯ್ಸ್, ಬಸ್ ಇದ್ದು, ಕಾರ್ ಇದ್ದು, ಒಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅವರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಕಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಕೂಡ, ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರ್ತದಂತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ರೋಡ್ ಕೂಡ ಎಂಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, 1 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗಾಸಿಪ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ನಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ, ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. early bed early rise makes man healthier and wealthy. ಪ್ರಭಾವ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು, ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಗೀತಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವುದು, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮ ನೋಡಿ, ಪರಮಾನಂದ, ಆನಂದ. ಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಎಸ್ ಮಧುಶ್ರೀ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಕಲಿಯುಗ್ ಕೇವಲ್ ನಾಮ ಅದರ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇವರ ನಾಮ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? ವೈ ಓನ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ್ ಅವ್ರ ಹರಿನಾಮ್ ಪ್ರಭುಜಿ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಧುಶ್ರೀ, 1 ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಕಲಿಯುವುದಾ ವರ್ಕಿಂಗಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಂತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? LLB ಪ್ರಭುಜಿ. LLB. ಓಕೆ. ಎಸ್, LLB ಯಾವ ಇಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವು LLB ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಉಂಟಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಯಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರಭುಜಿ. 3 years. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್. ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, 4th ಸೆಮ್ ಇದ್ದೀನಿ. 4th ಸೆಮ್. ಓಕೆ. ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು 4th ಸೆಮ್ ಇಂದ ನಂದು ಓನು, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ನಂಗೆ ಬೇಕು.
ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಇತಿ ಷೋಡಶತನಾಮನಂ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನಂ ನಾಥಾ ಪರತರ ಉಪಾಯ ಸರ್ವವೇದೇಶ ದೀಯತೆ. ಈ 16 ಮಂತ್ರಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತೇನೆ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ. ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿ, ಒಳಗಿಂದ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈ 16 ಮಂತ್ರಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನೀವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀರಿ, ಕೆಲಸ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಇದು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ತ್ರೀನೋಕೆ ಏಕಿ ವಾಕ್ಯ. ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಧು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು, ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೀಸ್ ಬ್ಲಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಸಿಂಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸರ್ಚ್, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಇದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾರಿ, ನೀವು ಸರಿ, ಕೌಡಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಈಗ ಭಾರತದವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ. ಇವರು 50 ವರ್ಷ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಒಪ್ಪದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಧುಗಳು ಪ್ರಿಯ ಆಚಾರ್ಯರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು 3 ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, 3 ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರದು 50 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ತಿಳಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಮಧುಶ್ರೀ. ಎಸ್, 1 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಮಧುಶ್ರೀ ಅವರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ
ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾ ಕೇಳಿದ ಪಟ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹರೇ ರಾಮ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಮ್ಮೆ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎಂತ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಮೈಟ್ ಬಿ, ಮೇ ಬಿ, ಇಫ್, ಬಟ್, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಜನರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ, ಹಾಗೆ ರಾಮ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ಆದಿಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಲಿಪಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇದು 500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಕೊಡುವ ಅಂತ. ಇವೊಂದು ಐ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದಿದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಸಾಧು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಎಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ್ದು ಓಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ವಾಪಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ರಾಮ. ಹರೇ ರಾಮ, ಹರೇ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯೇ, ಆದ್ರೆ ರಾಮ ಬರುವಾಗ ಸೀತೆ ಕೂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು ರಾಮನ ಎದುರು. ಮತ್ತೆ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ, ಹರೇ ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಇಸ್ ದಿ ಅಲ್ಲಾದಿನ ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕದು ಅವಳು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ರಾಧಾರಾಣಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಮಧುಶ್ರೀ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಕಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅವಾಗ 7 ಚಿರಂಜೀವಿಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಹನುಮಂತ, ವಿಭೀಷಣ, ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹಾಗೆ ಕಲ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್? ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, 9 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ವಿದೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ನೇವಲ್. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಸುಲಭ, ಭಗವಂತ ನಾಶ ಕೂಡ ಸುಲಭ.
ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ 7 ಚಿರಂಜೀವಿಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ? ಚಿರಂಜೀವಿಸ? ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಚಿರಂಜೀವಿಸ್ ಈಗ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸ್, ಪ್ರಭುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೈನಿ ಐಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ರಾಘವ್ ಅವರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ? ಪ್ರಭು, ನಾವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಭಾಗವತ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರವಚನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂತ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಇರುವಂತದ್ದು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜ್ವರ ಉಂಟು, 105 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರ ಉಂಟು. ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತದ್ದು ಪೇಷಂಟ್? ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ? ಪ್ರಭುಜಿ 108ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. 108ರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನ? ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಫೀವರ್ ಅಲ್ಲ, 108ರ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತಾನ? ಸಾಯ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎನಿಟಿ ಫೀವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, 108ರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ 107 ಉಂಟು ಜ್ವರ, ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೋಗಿ ಜ್ವರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 106 ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ 105 ಆಗ್ತದೆ, 104 ಆಗ್ತದೆ, 103 ಆಗ್ತದೆ, 102 ಆಗ್ತದೆ, 101 ಆಗ್ತದೆ, 100 ಆಗ್ತದೆ, 99 ಆಗ್ತದೆ, 98 ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಜಾ? ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ? 98.4. ಹಾ, 98.4. ಎಸ್ 98.4. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ 98.4 ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಆತರ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜ್ವರ 107 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ಜ್ವರ 106 ಮಾತ್ರ ಆದದ್ದು. ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. 1 ವಾರ 10 ದಿವಸ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಇದು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ಎಂತಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ತಿನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಣ್ಣೆದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ. ತಿಂದು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಜೋರು ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ನವರು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಂತ, ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಡದ ಒಳಗೆ ಉಂಟು, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಎಲ್ಲವೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಆದಿತ್ತು ಎಂತಂದ್ರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಸ್ತ್ರ ಉಂಟು. ಆ ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಳಗಿರುವ ಅನರ್ಥಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ರಾಘವ್ ಅವರ ತಿಳಿತಾ? ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಘವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಎಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಂ ಲಾವಣ್ಯ ಎಂ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ನನಗೆ ತುಳಸಿ ಕೆಂಪಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 3 months ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾಯಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಉರುಳಿಸಿ ಬೀಳ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಏನೋ ಈ ತರ ಮಾಯಾ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ, ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಬೇಕು, ಕಂಠಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಪ್ಪುವ ತರ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳುದಾ? ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ಜೀವನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಾಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಲಾವಣ್ಯ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭುಜಿ? ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು? 10 rounds. 1 ರೌಂಡಾ? 10 rounds ಪ್ರಭುಜಿ. 10 ರೌಂಡ್ಸಾ? 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸಂಜೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ LKG UKG ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, 1st standard ಇಂದ 7th, ಮತ್ತೆ 8th 9th 10th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, PhD ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬರೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ನಾನೀಗ 1 ತಿಂಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕೇಳಿ 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 ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳುವಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸಾರಿ, ಚಾಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 1 ನಿಮಿಷ. ಸಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷ. ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.
ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಈ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಎಸ್ ಕವಿತಾ MS ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇದು ಈಗ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಸುಭದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಧಾರಾಣಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿರುವಂತದ್ದು ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ, ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾಲೆ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 108 ಸಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಇದು ಫುಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ರೌಂಡ್. ಎಸ್, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇತಿ ಷೋಡಶದ ನಾಮನಂ ಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶನಾಶನಂ ನಾಥ ಪರ್ವತರ ಉಪಾಯ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೀಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 16 ಮಂತ್ರಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುವಂತ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಆಗ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ. ವಂಚ ಕಲ್ಪತರೋ ವಿಶ್ಯ ಕೃಪಾ